అంటే ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ ఇదే థర్డ్ ఫ్లోర్ నుండి థర్డ్ ఫ్లోర్ నుండి ఒక అబ్బాయి దీంట్లో నర్సింగ్ స్టాఫ్‌లో ఉన్న ఒక అబ్బాయి 24 ఇయర్స్ అబ్బాయి తన పేరు ఉషా మోగ్ అనమాట. తిను త్రిపుర త్రిపుర వీళ్ళ వీళ్ళ స్వస్థలం త్రిపుర. అంటే జాబ్ నిమిత్తం ఇక్కడికొచ్చారు. సో, ఇక్కడ ఏదైతే మామిడి చెట్టు కనిపిస్తుంది గదా! మామిడి చెట్టు పక్కన థర్డ్ ఫ్లోర్ నుండి ఏదైతే వీళ్ళు చెప్పే కథనం ప్రకారము తను విండో నుండి అంటే వీళ్ళు చెప్పే కథనం ప్రకారం ఏంటంటే చెట్టు పైనుంచి కింద పడ్డాడు అని చెప్పేసి ఎమ్మెల్సీ రిపోర్ట్‌లో రాసినారు. కాకపోతే ఇక్కడేంటి మనకి ఇంటర్నల్‌గా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే థర్డ్ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉంది కదా థర్డ్ ఫ్లోర్ దగ్గర నుంచి తను దిగి ఏదో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అంటే కావాలని సూసైడ్ చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి ఇది మనకి దీంట్లో ప్రూఫ్ లేదు. ఇప్పుడు మన ముందున్నది వీళ్ళు ఉషా మోగ్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. వీళ్ళకి హిందీ రాదు, కాకపోతే మనకు ట్రాన్స్లేటర్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ తను బాంగ్లాలో అడిగి వీళ్ళు సమాధానం చెప్పేది కూడా తను చెప్తారు మనకి. సో అడుగుదాం. इनको ये पूछो कि उषामुख कैसा था? उषामुख क्यों ना सिलो? ये भरती घर पे क्या? हाँ बेसिकली ऐसे आपका बच्चा कैसा था? ঘরের মধ্যে চলাফেরার মধ্যে কেমন হয়? চোরের মতো সব ভালো হইতে বদ্ধ চলতে হইতে মানুষের ঝগড়া জাতি নাই, মানুষের বড় ভদ্রভাবে কথা করতে হতে ভদ্রভাবে চলতো হায়দ্রাবাদ থেকে এই যেভাবে উচিত আমি তো কইতে পারতো না। আপনাদের কেউ কোনো খবর টবর পাইছেন না ওইখানে গেছেন পরে? না না क्या बोल रहे? बोला है बहुत एथिक से अच्छा बच्चा है, सबके साथ हंसी फ्रेंकली चलता था, सबके साथ हंसी मजाक में चलता रहता, ऐसी सिंपलिसिटी में बहुत ही अच्छा है। पूछना है कि इनको उनके साथ उनका बेटा कैसा रहता था उनके साथ, माँ बाप के साथ? आप लोग তোমরা লয় কেমন আসলো এর ভালোবাসার সম্পর্ক? ভালোবাসা সব ঠিক, ভালোবাসা এমন তাই ভালোবাসা করতো, একদম ছেলে ভালোবাসা আমার নাতি ভালোবাসা এমন তাই তো থাকতে বাবার লোকে মা লোকে এই রুম গিয়ে একদম ভদ্রভাবে কথা বলতো, ভদ্রভাবে চলতো, একদম এই যে গ্রামের মানুষ লোকগুলো যে ভদ্রভাবে চলতো, যে আমরা বুদ্ধিরা ঠাকুর আছে না তার লোকে ভদ্রভাবে চলতো, এরকম একজন কান্দি কান্দি রয়েছে। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये सबके साथ घुल मिल के साथ माँ बचपन से छोटे से बड़ा हुआ माँ बाप के साथ ही रहते थे, अच्छे से परिवार के साथ घुल मिल के रहते थे। और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उन लोगों को बुद्धिस्ट है उन लोग के साथ भी घुल मिल के अच्छा था, फ्रेंकली वही चल रहा। अच्छा इनको ये पूछो कि लास्ट कब कॉल किया? লাস্টে কবে ফোন করছিল এই বাড়িতে? রোববারে রোববারে কত রোববারে বাজে? না 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 ওই অ্যাক্সিডেন্ট শনিবারে রোববারে অ্যাক্সিডেন্ট শনিবারে ফোন করছে क्या बोल रहे? স্যাটারডে শায়দ सैटरडे यानी कि मरने से एक दिन पहले। अच्छा इनको ये पूछना है ये महीने को कितना भेजता था? স্যালারি টাকা কত পাঠাইতো বাড়ি বেতনের? বেতন থেকে হে টাকা কত পাঠাইতো বাড়ি? বাড়ির পাতে তো 5,000 টাকা করি। আমার খুব করতে হতো বাবা কষ্ট করিল না, আমি আসছি যখন বাবার এই মা লোকে আনন্দ ফুর্তি করে খান, আমি মাসে 5,000 টাকা করে দিয়ে দিব। আমি আমার লোক আর আমি যে কষ্ট করি আমার শিখাইছি পড়াশোনা করাইছি, আমি যত আমি হয়েছি আমি মারে কষ্ট দিয়ে না, বাবা কষ্ট করিল না, বইয়া বাড়িতে নিচে ঘুরি কষ্ট না করা ভদ্রভাবে খাই থাকবো। बोल रहे हैं कि अच्छी तरीके से खाने के लिए और फिर 5,000 बेचता था, जो भी उसके पास देव के रह के खाना खर्चा पाने के बाद उन लोगों को 5,000। సో వీళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు ఈ అబ్బాయి ఎంత మంచోడు అంటే అసలు మొత్తం ఊళ్ళోకి వస్తే కనుక మొత్తం ఊరందరూ ఉషామోగు వెనకాలే పడేవారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక చేతికి అందొచ్చిన కొడుకు ఇప్పుడు లేడు ఎందుకంటే చనిపోయే ఒక రోజు ముందే వాళ్ళకి కాల్ చేసి నేను వస్తున్నానమ్మా నా ఫ్లైట్ బుక్ అయిపోయింది అని చెప్పాడట. సో తను ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పేసి శవమై ఇంటికి వచ్చాడని చెప్పేసి వీళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు. ఓకే अभी इनको ये पूछना कि हॉस्पिटल वाले कोई भी उनके मैनेजर्स हो कोई भी कॉल किए क्या, ओनर्स हो? হাসপাতালের কোনো মালিক বা ম্যানেজার ফোন করছেনি তোমরা রে? না করছে না। নেই কে
नहीं किया है। अच्छा, हॉस्पिटल से इनको कुछ पैसा आया कॉम्पनसेशन? हॉस्पिटल দিয়ে কোনো টাকা টুকা পাঠাইছিলি তুমি? না না শুধু প্লাইটাই ঘুরি ইয়ে পোলারও হাঁটাইছি আর কি। ফ্লাইটে করে শুধু ছেলেকে পাঠাইছে, আর কিছু টাকা টুকা বা ফোন টোন কোনো কিছু করছে না হসপিটাল থেকে? না না কোনো কিছু জানাইছে না তোমরা? না उन लोगों को कोई कॉल भी नहीं किया है, मैनेजर मालिक, और कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लाइट से भेज दिया गया। సో చూసారు కదండి, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అక్కడ హాస్పిటల్లో డ్యూటీ టైంలో హాస్పిటల్ నుంచి కింద పడిపోయి చనిపోయిన తర్వాత కూడా కనీసము మానవత్వం లేని ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఏమనాలి? ఇంత కనీస మానవత్వం లేకుండా కనీసం అక్కడి నుంచి ఒక మేనేజర్ కానీ, ఐ మీన్ ఎండీస్ కానీ, ఏ ఒక్కరు కూడా, ఎంఓడీస్ కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా జరిగిందని చెప్పలేదంట. ఏదో అనాథ శవంగా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి ఫ్లైట్లో పంపించేసి వాళ్ళ చేతులు దులుపుకున్నారు వీళ్ళు. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమీ ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదు, కాంపన్సేషన్గా డబ్బు కూడా ఇవ్వలేదు. సో ఇది డెఫినెట్గా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి డెఫినెట్గా తీసుకెళ్ళాలి మనము. ఈరోజు వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్కి అయితే వెళ్ళేసేసి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు హాస్పిటల్ పైన, ఇదేదో సస్పీషియస్ డెత్ అని చెప్పేసి. చూడాలి ఇది ఎంతవరకు అవుతుందో. డెఫినెట్గా కైజర్ వీళ్ళ అబ్బాయి ఉషా మోకి మాత్రం కాంపన్సేషన్ ఇచ్చే విధంగానే కంపల్సరీగా ఇది డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఐ మీన్ ఇక్కడ త్రిపుర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గారు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నిన్న కైజర్ టీం వెళ్ళి ఇక్కడ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ని కూడా కలిసి చెప్పారనమాట. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కలిసి అక్కడి నుంచి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చీఫ్ మినిస్టర్తో కూడా మాట్లాడారు. దీన్ని నేషనల్గా తీసుకెళ్తాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు వాళ్ళు. సో ఈ ఉషా మోక్కి మాత్రం డెఫినెట్గా న్యాయం జరగాలి కంపల్సరీగా అని చెప్పేసి. ఇంకోటి ये पूछो उनको कि नो बच्चा कैसा गिरा बोलकर बोले वो लोग? তারা কি তা কইছে কেমনে করে মারা গেছে কইছে? তারা কইছিল যে আম ছিটতে গিয়া মারা গেছে, গাছ তো পড়ে গেছে। গাছে তো পইরা গেছে, আমরা তো দেখছিও না গাছে তো পইরা গেছে নাকি আম ছিটতে গিয়ে পইরা গেছে। আমরা তো গরিবের মানুষ, হেতার মানুষ জিদা কই হেতাও মানতেই আমরা। बोला है उन लोग को पता नहीं, उन लोग को फोन करके बोला है पेड़ से आम तोड़ने के बाद गिर गया पेड़ से गिर गया। हाँ, उन लोगों को बोला है, और उन लोग तो पता भी मालूम नहीं कर पाया कैसे गिरा, किससे से गिरा, वो लोग पता नहीं कर पाया। और वो लोग जो बोला वही विश्वास करके बैठ गया, जो हॉस्पिटल वाले जो बोले वही विश्वास करके ये कर दिया। चुपचाप रह गया बस। ఓకే, చూసారు కదండి ఇట్లాంటి అమాయకులు నార్త్ ఈస్ట్లో ఒక కార్నర్లో, అంటే బంగ్లాదేశ్ బార్డర్లో ఉంటున్న ఇట్లాంటి అమాయకుల ఉసురు పోసుకుంటుంది ఈ వెల్నెస్ హాస్పిటల్. సో ఈ అబ్బాయికి న్యాయం కంపల్సరీ జరగాలి అంటే ఇప్పుడు చనిపోయాడు అబ్బాయి అయితే తిరిగి రాలేడు. కాకపోతే అబ్బాయికి కాంపన్సేషన్ వీళ్ళ ఇంటి వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇల్లు చూశాను నేను, ఎంత ఇది చెప్తున్నాను కదండి, నేను దీన్ని విడమర్చి చెప్పలేను, అంత ఘోరంగా వీళ్ళు బతుకుతున్నారు. కొడుకు సంపాదిస్తుంటే ఏదో కొడుకు అరొకరో పంపిస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటికి వచ్చేటప్పుడల్లా అందరికీ ఏదో గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వస్తుంటాను. తనక్కడ సంపాదించి దాచిపెట్టుకున్న డబ్బుల్లో తల్లి తండ్రికి, అమ్మమ్మకి, నానమ్మకి, తమ్ముడికి ఏదో ఒకటి కొనుక్కొని వచ్చేసి వాళ్ళ సంతోషింపజేస్తుంటాడు. సో అప్పుడప్పుడు వాపోతుంటాడంట, ఇట్లా మాకు లీవ్ ఇవ్వమంటే మమ్మల్ని సతాయిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు. అక్కడ ఎవరైతే హెచ్ఆర్ హెడ్ ఉన్నారో ఆయన సతాయిస్తుంటాడు అని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉంటాడంట. నాకు ఇంకొక మంచి జాబ్ దొరుకుతుంది నాన్న, మంచి జాబ్ దొరకగానే నేను వదిలిపెట్టేస్తాను అని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉంటాడంట. अच्छा ये पूछो उनको कि कभी कभी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कुछ कोई सता रहा है, कोई बोलते प्रॉब्लम कर रहा है, इनको कभी बोलता है? হসপিটালে ডিউটি করতো, কাজ করতো হসপিটালের ভিতরে, হ্যালো কেউ ফাইজলামি করতো নি, দুষ্টামি করতো নি, কেউ হ্যালো শয়তানি করতো নি, মারপিট করতো নি, এরকম কোনো কিছু বাইক लीव नहीं दे रहा है? না না কিচ্ছু কথা তো কিচ্ছু কইতে ছুটি টুটি দিত না, এটা কইতো নি, ছুটি দিত না, এতে কইতো পোলাদা কইছি না। তুই তার কইছে আমি কইছিতে পোলা বাড়িতে চলে আইছো, তুই আইও, তুই 2 বছর গেছে গা, তোর মনে তো তাই তোর মা তো তোরে কাবে রয়েছি আদর করে বাড়িতে চলে আইলো। তো তারপরে তো তার পোলা তো কইছিতে মা হসপিটালে তো আমার ছুটি দেয় না, তো আমরা আমও কেমনি। আচ্ছা হসপিটাল তো কইছে যে ছুটি দেয় না। बोला है छुट्टी चाहছিল, छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, बोला है कि बारिश आने के लिए बोल रहा है, तो छुट्टी नहीं देता है, इसलिए नहीं आ पाते। ओके, तो वो छुट्टी पूछता है मगर ये लोग छुट्टी नहीं देता है? नहीं देता है, इसलिए वो नहीं आ पाता है। हाँ, आ पाता है। ఓకే, और कुछ नहीं, बस इतना ही। చూశారు కదండి, లీవ్స్ అడిగితే లీవ్స్ కూడా ఇవ్వరంట.
అంటే కనీసం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వస్తాను అన్నా కానీ లీవ్స్ ఇవ్వరంట. ఇట్లా హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది నేనేదో చెప్పడం కాదండి, వీళ్ళ పేరెంట్స్ నోటితోని విన్న నిజాలు. इधर नहीं आओ, ఆ? 2 साल से घर नहीं आया. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇంటికి రాలేదంట. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇంటికి రాకుండా ఉట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించేవాడంట. అట్లా టార్చర్ చేస్తున్నారంట. సో ఇప్పుడు మీరే ఆలోచించండి, వీళ్ళకి కంపల్సరీగా మనము సపోర్ట్ చేయాలా వద్దా? డెఫినెట్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దీంట్లో స్పందించాలి, దీంట్లో ఇంటర్వ్యూన్ కావాలి. ఇక్కడ ఎట్లాగూ త్రిపుర నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎట్లాగూ మేము జోక్యం తీసుకొని చేస్తాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ విషయంలో స్పందించాలి. నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి వచ్చి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఒక భరోసా ఉండాలి. హైదరాబాద్ వచ్చి సేఫ్, హైదరాబాద్ ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ సిటీ టు వర్క్ అని చెప్పేసి.